नमस्कार दोस्तों, रॉयल गुजरात न्यूज में आपका खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सबसे बड़े भ्रष्टाचार एएमसी के सबसे बड़े भ्रष्टाचार की, जहां पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अधिकारियों की मिलीभगत से टीना दरबार जो भूमाफिया है, उस भूमाफिया का अवैध निर्माण रात को भी काम शुरू है। उस अवैध निर्माण का कार्य जो है वो रात को भी शुरू है, लेकिन उस पर वार्ड इंस्पेक्टर दीपक से लेकर के जितने लोग हैं सभी लोग इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। आपको बता दें, किसी गरीब का कोई गरीब अगर एक मकान बनाता है तो उसको तोड़ने के लिए इंस्पेक्टर को कोई पुलिस परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 दुकानें बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर तोड़ने के लिए इनको पुलिस परमिशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर साफ तौर पे नज़र आता है कि एएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर वार्ड इंस्पेक्टर दीपक की मिली भगत से टीना दरबार खुलेआम अवैध रूप से अपना अवैध निर्माण कार्य रात को भी उसने शुरू कर रखा है। तो ये है सबसे बड़े भ्रष्टाचार की पोल। आपको बता दें, ये पूरा मामला है नारोल रंगोली नगर का, जहां पर एएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा षड्यंत्र जो है वो एएमसी कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मिली भगत से ये पूरा कांड किया जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी दीपक की अगर बात की जाए तो रंगोली नगर में ही इनका दोहरा चेहरा सामने नजर आता है। आपको बता दें, किसी गरीब के मकान को तोड़ने के लिए दीपक ने अपनी दबंगई दिखाते हुए बिना पुलिस परमिशन के उस गरीब के मकान को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर टीना दरबार के जो अवैध निर्माण का कार्य है, वहां पर टीना दरबार के अवैध निर्माण के इस पूरे मामले में दीपक की मिली भगत से साफ तौर पे नजर आता है कि रात को भी इनका निर्माण कार्य जो है वो शुरू है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक दीपक ने कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए इस पूरे मामले को दबा कर रखा है। दोहरे चेहरे के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात को भी एक भूमाफिया का जो निर्माण कार्य है वो रात को भी शुरू है, लेकिन एक गरीब के मकान को तोड़ने के लिए दीपक ने अपनी पूरी दबंगई दिखाते हुए बिना पुलिस परमिशन के ये मकान को ध्वस्त किया। तो यहाँ पर साफ तौर पे नजर आता है कि रंगोली नगर में भूमाफिया टीना दरबार और दीपक जैसे ऑफिसरों की मिली भगत से ये पूरा अवैध निर्माण का कार्य यहाँ पर किया जाता है। पूरे मामले में एक ऑडियो क्लिप भी रॉयल गुजरात न्यूज के हाथ लगी, जिसको हम आपको सुनाना चाहते हैं। आपको बता दें, इस वीडियो को देखने के बाद, इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको ये साफ तौर पे स्पष्ट हो जाएगा कि एएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों की और टीना दरबार की मिली भगत से इस इलाके के अंदर अवैध निर्माण का कितना बड़ा काला कारोबार चलता है। देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। कैमरामैन प्रेम बारोट के साथ रिपोर्टर राहुल पांडे, रॉयल गुजरात न्यूज, नारोल, अहमदाबाद। हेलो चंदन भाई। हाँ चंदन भाई, महेंद्र मिस्त्री बात करूँ છું। મહેન્દ્રભાઈ મિસ્ત્રી ઓળખાણ ના પડી। હવે આપ કઈ પાર્ટીમાં છો? હા, કઈ પાર્ટીમાં છો? હું તો કોઈ પાર્ટીમાં નહીં। કેમ? હવે જો હું તમને પહેલા તો એક તો ઓળખતો નથી, બરાબર? હું એ નહીં ઓળખતો નથી, ઓળખાણ પડી નહીં મને। બીજી વસ્તુ ના, પહેલા મને સાંભળી લો પછી તમારે જે કહેવું છે। હા હા, બોલો બોલો। બીજી વસ્તુ કે તમારી ને મારી કોઈ દુશ્મની નથી, બરાબર? ના, તમારે ને મારે કોઈ બાબતથી કશું જ પણ લેવા દેવા નથી, બરાબર? બીજી વસ્તુ કે તમે કદાચ જે કંઈ બી આઈટીઆઈ કે જે કંઈ બી કરતા હોય, હું પહેલા મારો ઇન્ટ્રો આપીશું। 30 વર્ષ મેં કોંગ્રેસમાં કાઢ્યા, હા, છેલ્લા 2 વર્ષ હું ભાજપમાં છું, બરોબર? કોંગ્રેસનો એક એવો નેતા નહીં હોય કે જે મને નહીં ઓળખતો હોય, બરોબર? અને બીજેપીમાં બી એ જ પોઝિશન છે। રાજેશ સોરીની વિરુદ્ધમાં કોઈ મોટું ટોલ કોર્પોરેશનમાં જઈ શક્યો મહેન્દ્ર મિસ્ત્રી। સમજો રે। ચોથી વસ્તુ કે ડાંગ જિલ્લાની અંદર કાંતિ કીર્તિ નામની સ્કીમ જે બનાવવા માટે શૈલેષભાઈ પરમાર, ધર્મેન્દ્ર શાહ, અમારા ભાજપના બી અને કોંગ્રેસના બી એટલે નેતાઓ ઈચ્છતા હતા કે એ સ્કીમ બને, બરોબર? તમારા વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટના કારણે એ સ્કીમને બંધ કરાવી દીધી। એ વખતે ડેપ્યુટી કમિશનર ખડતાળ સાહેબ હતા, બરોબર? વિષય ખાલી આ બધું જણાવવાનો એટલો જ છે કે તમે જે બધું કરો છો ને એનો હું માહિર છું, બરાબર? અને બીજી વસ્તુ કે તમારું નામ મારી જોડે આવી મારી સ્કીમ માટે, મારી સ્કીમ ચાલે છે
ગાંધીનગરની પાછળ પ્રભાતનગરની પાછળ મારી પોતાની સ્કીમ, મેં પોતે જ સ્કીમો કરી ખાવાડીમાં. મારી સ્કીમમાં તમારું કામ થયું. એટલે મિત્ર તરીકે તમને કહું કે આપણે એક દુશ્મનાવટ છે નહીં, બાકી રાજકીય ખેલવી બનાવડે અને બધું બહુ બધું આવડે. મારા વિસ્તારમાં એટલો લેવો હોય તો ભાવેશ ઠક્કર બી પૂછી લેજો કે જે બધા ખેલાડીઓ ચાલે, રાજેશ સોનીને બી પૂછી લેજો, ભાવેશ ઠક્કરને બી પૂછી લેજો, સોનીને બી પૂછી લેજો. ધુરંધરો કહેવાય ને એ જવાના, તમે કદાચ જન્મ બી નહીં જોયો આઈટીઆઈમાં તમારો, એ વખતની વાત કરવા બધી, બરોબર. એટલે હવે આઈટીઆઈમાં શું થાય, પછી અપીલમાં શું થાય અને ક્યાંથી કયો જવાબનો ક્યાં ઉપયોગ કરવો એ તમારા કરતા મને વધારે સારું આવડે, બરોબર. અને પોલીસ ખાતામાંથી અધિકારી લેવલે આપણે કરી શકીએ છીએ. રિક્વેસ્ટિંગ જે એ તમારા નક્કીના જે હોય, તમારા મુરગીના જે હોય એમાં મારે નથી કરવું. ઇસ્યુ હોય તો કોઈ જવા લેવાનું. પહેલો મારો છેલ્લો ફોન છે કે મારી બાબતમાં જરા થોડો સહકાર આપતો તો વધારે સારું રહેશે. આપણે બે મિત્ર તરીકે ફેક્ટ એક જ પોઈન્ટ ઉપર આવું છે, મારે તમારું ખોટું નહીં કરવાનું, તમારે મારું ખોટું નહીં કરવાનું. ના ના, મારી વાત સાંભળો. તમને અગર એવું લાગતું હોય બરાબર કે ના ખરેખર ચંદન જ છે બરાબર, તો તમે ખોટું કરી શકો. લાગતું હોય ફાઇનલ 100% ડિસિઝન હોય ને તો તમે ખોટું કરી શકો. મારું નહીં નામ આવ્યું મારું. અરે નામ તો યાર આખા દુનિયાના આવે યાર, નામથી તો મને સાંભળી તો લો ભાઈ. હા, મને કોર્પોરેશન માંથી નામ આવ્યું તમારું. અચ્છા, એટલા માટે મેં ફોન કર્યો. તો કોર્પોરેશન માંથી નામ આવ્યું ને, કોઈ વ્યક્તિ જોડેથી મેં ફોન નામ સાંભળ્યું હોત ને તો ચંદનભાઈ એટલી તો મારામાં મેચ્યોરિટી છે ફોન નથી. તમારા દુશ્મનો 2000 હોય, તમારા દુશ્મનો તમને મને ભીડા દેવા માટે મારો નંબર કોર્પોરેશને આપ્યો, એ જે હોય એમાં તમારે નહીં પડવાનું. કેમ? હા બરોબર, એમાં ફાઇનલ ઓથોરિટી નથી. સમજેલો વિષય. તમે ખાલી એક અરજી છો, તમે અરજી કરી જાઓ અને અરજીને કઈ રીતે ગુણ આપવી મને આવડે. તમે એક કામ કરો, કાલ સવારે છે ને બજારમાં ફરો અને મારો ખાલી રિવ્યુ લઈ લો. મારે છે ને કોઈનું અભિપ્રાય લેવાની જરૂર નથી. મારી વાત સાંભળો. તમે સાંભળો મારી વાત. હું તમારા માટે કહું છું, તમારા માટે કઈ કહ્યું નહીં. હું તમારો બી મિત્ર કહીશ ને. ના 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 ના, મારી વાત સાંભળો પેલા. બરાબર, તમે જે બધું બોલી રહ્યા છો ને એની પેલા જે બી હોય ને એનો એક પેલા પુરાવો કાઢવાનો. નામ નહીં, નામ લાવો ને. પુરાવો છે, હું આવું તમારી જોડે સામેથી. એમાં ક્યાં ના છે યાર, અમે ભણેલા છીએ ને. એટલે અમને ખબર જ હોય. અમે કઈ જાણ નહીં કે તમને ફોન કરીએ ભાઈ. હવે એવા નવરા બી નહીં કે જયારે અમારે ફોન કરીએ ભાઈ. ના ના ના, તો મારો નંબર, મારી વાત બરાબર, મારો નંબર જેને આલ્યો હોય ને એને પૂછવાનું કે શું છે આમાં. એને પેલા જાણી લેવાનું. પેલા મને સાંભળી લો. તમને તો સાંભળું જ છું ને હું યાર મહેન્દ્રભાઈ. ક્યાં સાંભળી રહ્યો છું ચંદનભાઈ. મારો વિષય એક જ છે, તમે દુનિયામાં જે કરો એમાં મને કોઈ કહેવાનું સમજી લો. ના ના, દુનિયાની વાત નથી મહેન્દ્રભાઈ, દુનિયાની વાત નથી. હું મારી વાત સાંભળો, એક્ટિવિસ્ટ નથી. હજી તમને એ ખ્યાલ ના હોય તો કહી દઉં કે હું આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ નથી. પછી તમે મારી પાછળ શું પડ્યા? તમારી પાછળ નથી પડ્યો હું હજી. તમે કોઈનું સાંભળતા નથી તમે, એટલે કહેવું પડે છે મારે કે તમારે સાંભળવું નથી. તમારે તો ખાલી બોલવું છે. હું જે કહું છું તમે ખાલી મને એનો કાયદો, લિંક ને તમારી ઓળખાણ બતાવો છો. મારે એનાથી મતલબ નથી કે તમને નરેન્દ્ર મોદી ઓળખતો હોય. મને એનાથી મતલબ નથી. મને મોદી ઘરમાંથી કાઢી નથી નાખવાનો. બરાબર, તો પેલા બધું સચ્ચાઈ જાણી લેવાની. ને કોઈ જો તીર મારતું હોય ને તો એમને તીરે ના પહોંચી જવાય. અધિકારી નંબર આપ્યો ને, ચલો ને અધિકારી જોડે કાલે હું આવું. હા, હું આવું એ અધિકારી જોડે કાલે. ના ના, કાલે કોર્પોરેશન માં આવું અધિકારી જોડે જ હું. પરમ દાડે આપડે ક્યાં વાંધો આવે? પરમ દિવસે કાલ રજા છે ને, પરમ દાડે. હે, મારો કામ ધંધો જમીનો નો. હે, એવું છે. આપણે લાઈન પૂછવી છે. હું પોતે બિલ્ડર છું અને મેં પોતે ત્યાં આગળ 10
અરે યાર મારી વાત સાંભળો, આ દાણી લીવડા બેરામપુરા છે મારી સાસરી. આ બેરામપુરા જય જગત સોસાયટી છે ને એ મારી સાસરી. હા ચલો દીપક છે ને ભૂરાની જોડે, એ દીપક મારો હાળો છે. હા પૂછી જોજો દીપક ને. ચાલુ રાખો. હાલો, અરે મહેન્દ્ર બોલું. દીપક કોણ? મહેન્દ્ર મિસ્ત્રી બોલું. હા બોલ બેન. અરે આપણે ચંદન કરીને, હા ચંદન કરી તારા જીજ્ઞાજી તું ચાલુ ગાડીમાં ચાલુ ગાડીમાં ચાલુ ગાડી તને ફોન કરું. તું સાઈડમાં કર, ગાડી સાઈડમાં કર. મહેન્દ્ર બોલું લા. હા બોલ ને. પણ તારા કોઈ બનેવી કરી? મારા બનેવી ચંદન કરીને કોઈ બનેવી કરી છે મારા? મારા કોઈ બનેવી નહીં. કેમ શું હા ચંદન ચંદન કરીને નામ કરી. શું નામ? ચંદન. હા એ મારો બની ગયા નારોલ વાળા. હા નારોલ વાળા. હા હવે એમણે મને કોર્પોરેશન માંથી નામ આવ્યું છે. હા હવે એમણે આપણી સ્કીમમાં ITI કે તમે ખરી કરી. હા મારી પોતાની સ્કીમમાં. હવે લાઈન ઉપર ચાલુ હતું એટલે વાત કરતી જરા. હલો બોલો ચંદનભાઈ. દીપકભાઈ. હા આ માણસ તદ્દન ખોટું બોલે છે. આપણી કોઈ અરજી નથી. આ ખોટું આપણને ફોન કર્યો. બરાબર. હું તમારું એ નામ ના હાલત પણ આમને મને બહુ ઓળખાણો બતાવી. મેં કીધું લાવો આ તમને ઓળખતા હશે. બરાબર. એ કે 30 વર્ષથી ન્યા સંબંધ છે. એમના 30 વર્ષથી 300 વર્ષથી સંબંધ હોય તો આપણે કઈ લેવા દેવા નથી. બરાબર. ખોટું નામ આપી દે એના મતલબ આપણને ફોન કરે એનો કોઈ મતલબ થતો નથી. માણસ નરેન્દ્ર મોદી એમના ઘરે આવતો મારે શું લેવા દેવા? બરોબર છે. ખોટી ઓળખાણો આપતા હતા મને એમ કે 30 વર્ષથી આમાં હતો નહીં. એટલે કોઈએ નામ આપી દીધું તેનો કોઈ પુરાવો છે સામે લાવો ને પણ માણસ ને. બરોબર છે. બરાબર. કોઈ કહેવાથી કોઈ માણસ થઈ જતું હોય એ એમ કે નહીં. હા મને બોલો આગળ મારી વાત. મને બી મારી જોડે પ્રૂફ છે. હું તને કાલે સવારે રેકોર્ડિંગ સંભળાઈ દઈશ. મને કોર્પોરેશન ના સાહેબ ને મેં હમણાં ફોન કર્યો. હા એ કોને કરવડાયો હશે હું બતાવું હવે તમને. મહેન્દ્રભાઈ ખબર નહીં. હા બોલો. પેલા સાંભળો. બરાબર. કોઈ માણસ એને બચવા માટે તમને હળીએ ચડાવે છે. બરાબર. હેલો. હા તું જે મને અવારે મળનાવ જોઈ લેજો આપડે જે હોય. બરોબર. સારું હું અવારે આવું. ચાલ હેલો. હા